Hello students, now in chapter 2 equation additional question bank we completed total 35 questions till last lecture. Now in this video we have to complete sum number 36 to 50. Okay, see, sum number 36 is given by solving under root x upon y plus y upon x minus 5 by 2 equals to 0 and x plus y minus 5 equals to 0, we get roots as under. ઓકે, ચાલો તો આપણે આને ઇક્વેશન જે છે એને આપણે સોલ્વ કરીએ બાય ઓપ્શન. ઓકે, ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ. સી, આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય ને તો હંમેશા ઇઝી ઇક્વેશનથી આપણે જવાનું. કમ્પલસરી નથી કે આપણે જે ડિફિકલ્ટ હોય એ જ ઇક્વેશન લેવું. તો આપણને આ ઇઝી ઇક્વેશન છે તો ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, see, our first equation is now x plus y minus 5 equals to 0. X plus y minus 5 is our left hand side. Okay, so we are taking option A. Option A is given by 1 comma 4. Okay, so LHS equals to x equals to 1, y is equals to 4. 1 plus 4 minus 5, it is equals to 0 and it is equals to what? Right hand side. આપણે પણ આન્સર જોઈએ છે right hand side. ચાલો તો ફર્સ્ટ નો આન્સર ક્લિયર થઈ ગયો. ઓકે, now our second equation is given by x by y under root of x by y plus under root of y upon x minus 5 by 2 equals to 0. Okay, now we are putting 1 and 4 in second equation. Okay, so for second equation left hand side is equals to what? X upon y, x equal to 1, y equal to 4, so it is 1 by 4 under root of 1 by 4 plus under root of 4 by 1. Okay, minus 5 by 2. So under root of 1 is 2, under root of 4 is 2, sorry, under root of 1 is 1 and 4 is 2, 1 by 2 plus under root of 4 by 1, 4 by 1 equal to 4 and under root of 4 is 2, minus 5 by 2. ચાલો તો આ 2 ને આપણે as it is રહેવા દઈએ. 2 as it is. minus 5 plus 1, બંનેનો ડિનોમિનેટર શું છે? 2. તો minus 5 plus 1 equal to minus 4 upon 2 and it is 2 minus 2. 2 minus 2 is equals to 0 and it is our right hand side. Okay, that means option A satisfy our both the equations, equation 1 and equation 2. So answer is option A. Sum number 37. Solving 1 by x square plus 1 by y square minus 13 equals to 0 and 1 by x plus 1 by y minus 5 equals to 0, we get the roots as under. Okay, again we are going with our option. Option A is given by 1 by 8 and 1 by 5. Okay, putting the values in any of the equation, but જે easy હોય ત્યાંથી start કરવાનું. એટલે આપણે 1 upon x plus 1 upon y minus 5 equal to 0 આ લઈએ. ચાલો તો વેલ્યુ પુટ કરો તો 1 by 8 plus 1 by 1 upon 8 plus 1 by 1 upon 5 minus 5. Okay, so it is equals to what? ચાલો આને ઉપર મૂવ કરી દો તો 8 plus 5 minus 5, it is equals to 8 and 8 does not equals to 0. So option A obviously not possible. Okay, now we are trying option B. Option B, 1 by 2 and 1 by 3. ચાલો તો 1 by x છે તો 1 upon 1 by 2 plus 1 upon 1 by 3 minus 5. Okay, ચાલો તો શું થશે? આને મૂવ કરો તો 2 plus 3 minus 5 equal to 0. Means equation second satisfy option B. Okay, let us try for equation 1. 1 by x square. 1 by x square means what? 1 by x equal to we take 1 by 2. So 1 by 4 thashe. Minus 1 upon y square. Y square is equals to what? 1 by 3 square. 1 by
9 -5 equals to 0 તો આપણે લાવવાનું છે. ચાલો તો આ 4 ને ઉપર ટ્રાન્સફર કરી દો. 1/4 it is 1/4. ચલો 4 ઉપર મૂવ કરો તો 4 - 9 ઉપર જાય તો 9 - 5. ઓકે, ચલો તો 4 - 9, sorry, here plus is given, plus, okay, plus, wait, and here -13 is given. Okay, -13 is given, not 5. આપણે 5 first equation નું જોઈ લીધું. -13, so 9 plus 4 is 13. 13 minus 13 equals to 0. Okay, that means equation option B satisfy our both the equations. Option B is correct option. Question number 38. Solving x square plus xy minus 21 equals to 0 and xy minus 2y square plus 20 equals to 0. We get the roots as under. See, plus minus 1 means x ની value plus minus 1, y ની value plus minus 2. એવી જ રીતે બધાની વેલ્યુ ઓપ્શનની આપેલી છે. બટ આ ટાઈપના ઇક્વેશનમાં ડાયરેક્ટ ટ્રાય નહીં કરવાની. એક તો તમારે +1 ટ્રાય કરવાનું, પછી -1 ટ્રાય કરવાનું, +2 ટ્રાય કરવાનું અને -2. એમાંથી 2 ની તમે લાસ્ટ -2 વેલ્યુ ટ્રાય કરો અને આન્સર ન મળે તો આપણી બધી મહેનત પાણીમાં જાય. તો બેટર કે આને થોડો સોલ્વ કરી નાખીએ. તો કે સોલ્વ કઈ રીતે કરશું? ભાઈ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ઇઝ x² plus xy minus 21 equals to 0. Second equation અહીંયા હું ગોઠવું છું. xy minus આ જે 2y square છે ને એને આગળ લઈ લો, minus 2y square, sorry, xy is plus and 2y square is minus plus 20 equals to 0. મેં ખાલી અલગ રીતે લખ્યું છે. Okay, now solve this equation by elimination method. It becomes plus, this is minus, this is minus. Okay, xy should be cancelled. So we get x square minus 2y square minus 21 minus 20 is equals to minus, sorry, a plus sign, minus 41 is equals to 0. This is our star equation. તો હવે જો તમે બે ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય કરવાના બદલે એક જ ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય કરો તો પણ આન્સર આપણો વેલિડ ગણાશે. ઓકે, ચાલો ટ્રાય ઓપ્શન એ. ઓપ્શન એમાં આપણે લઈએ છીએ પહેલા +1, x ઇક્વલ્સ ટુ +or-1 બંને સાથે લઈ લઈએ. શું કામ? જો આનો બેનિફિટ કેવો થયો? x² y² છે. x is equals to +1 -1 and y equal to +-2. Because x² means -1 લ્યો તો સ્ક્વેર 1 જ થવાનો, +1 લ્યો તો પણ સ્ક્વેર 1 જ થવાનો છે. એવી રીતે અહીંયા -2 કે +2 સ્ક્વેર 4 જ થશે. ઓકે, તો આપણને બેનિફિટ ડબલ બેનિફિટ થયો. તો ડબલ કેલ્ક્યુલેશન નીકળી ગઈ અને બીજું સ્ક્વેર થયો એટલે આ પ્લસ માઇનસની માથાકૂટ આપણને નીકળી જશે. બરાબર, ચાલો તો x² means 1² 1 plus 2 into y² -2 લો કે +2 લો, સ્ક્વેર શું થશે? 4 minus 41 equals to 0 આવે છે તો કે નહીં? 1 plus 8 minus 41 does not equals to 0. અને સોલ્વ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, now option B, try option B. Plus minus 2 means x is equals to +or-2 and y is equals to +or-3. Okay, now putting in our star equation, x² is equals to 2² minus લો કે પ્લસ લો, આન્સર સરખો જ આવશે. +2 into 2 into 3² 2 into 3² minus 41. Okay, so it is equals to 2² 4 plus 3² 9, 9 2s are 18, 18 minus 41. So upon -41, 22 minus 41 does not equals to 0. So option B is also not possible. Now we are trying option C. Okay, option C, +-3. X is equals to +-3 and y is equals to +or-4. Okay, now put x is equals to 3, 3² plus 2, y is equals to 4² minus 41
and it is equals to 9 plus 4 square 16, 16 twos are 32 minus 41. Okay, 32 plus 9 is 41 minus 41 is equals to 0. We get our right hand side 0. Okay, so option C satisfy our equation or star equation. So option C is correct answer. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં ડાયરેક્ટલી કોઈ દિવસ વેલ્યુ પુટ નહીં કરવાની, કારણ કે 4 વેલ્યુઝ થઈ જશે તમે એક્સ વાયમાં પુટ કરશો તો, બરાબર છે? એટલે સ્ક્વેરના ફોર્મમાં લાવીને આપણે ટ્રાય કરવાની, સોલ્વ કરવાની. 39 નંબર, solving x square plus xy plus y square is equals to 37 and 3xy plus 2y square equal to 68. We get the following roots. ચાલો હમણાં જે સમ સોલ્વ કર્યો એની એ જ ટાઈપનો સમ છે. તો આપણે લઈ લઈએ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન x square plus xy plus y square is equals to 37. Okay. Similarly, x is not given, તો આપણે x લખવો જ નથી, અહીંયા સીધું લખો 3xy plus 2y square is equals to 68. Okay. Now multiply first equation by 1, by 3, and second equation by આપણે સાઇન ચેન્જ કરવી પડશે એટલે -1 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. તો શું થશે? 3x square plus 3xy plus 3y square is equals to 37 into 3. ચાલો 37 into 3, wait, 37 into 3, it is equals to 111. Okay, 111. Now second equation multiply with -1, so minus 3xy minus 2y square minus 68. Okay, now 3xy should be cancelled. We get 3x square plus 3y square minus 2y square becomes y square equals to 111 minus 68. Minus 68 gives us 43. Okay, see, this is our star equation. ચાલો હવે આને આપણે satisfy કરવાનું છે by any options. Okay, we are taking first option A plus minus 3 मतलब શું થાય? તો કે x is equals to plus or minus 3 and y is equals to plus or minus 4. Okay, now putting the values plus મૂકો કે minus મૂકો, સ્ક્વેર છે એટલે પ્લસ જ આવવાનો છે આન્સર. Okay, so 3 into x square means 3 square plus y square means 4 square is equals to આપણે 43 આન્સર આવવો જોઈએ. ચલો તો 3 into 3 square 9 plus 16, so 27 plus 16, 27 plus 16 43. Okay, ચલો તો આન્સર આવી ગયો 43 રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. તો આમાં આના બેનિફિટ તમે જોયા કે આપણે આ એક વખત સોલ્વ કરીએ તો આપણે એક જ ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ પુટ કરવી પડે અને એક સાથે આપણને સ્ક્વેરની અને આ ડબલ વેલ્યુની માથાકૂટ રહેતી નથી. કમ્પલસરી આ ટાઈપનો સ્ક્વેર વાળો સમ આવે તો એને સોલ્વ કરીને જ વેલ્યુ પુટ કરવાની. ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન, પ્લસ માઇનસ 3 એન્ડ પ્લસ માઇનસ 4. સમ નંબર 40. ચાલો આ થોડો ડિફરન્ટ સમ છે. Solving 4 raised to x 2 raised to y is equals to 128 and 3 raised to 3x plus 2y is equals to 9 raised to xy. We get the following roots. Okay, તો ડાયરેક્ટ આપણે આન્સર આનો પુટ કરી શકીએ, પણ 7/4 અને 7/2 પુટ કરવામાં તકલીફ પડે, બરાબર ને? તો આપણે એને પહેલા સોલ્વ કરી લઈએ કે ભાઈ 4 raised to x into 2 raised to y. Wait, 4 raised to x into 2 raised to y is equals to 128. Okay, so 4 raised to x, can I write 2 raised to 2x into 2 to power y equal to 128. Okay, therefore 2 raised to 2x into 2 raised to y is equals to 128.
So we get an equation 2 raised to 2x plus y is equals to 128. Okay, say this is our 2 raised to 4 raised to 2. Yes, this is our first equation. Okay, से જે આમાં થોડો આપણે ચેન્જ કરીએ કે ભાઈ 28 છે 28 ને આપણે આ રીતે લખીએ કે ભાઈ 28 is 2 raised to 7. Okay, so 2x plus y equals to what? 7. This is our first equation. ખ્યાલ આવ્યો આપણે કઈ રીતે ઇક્વેશન સિમ્પલ બનાવ્યું છે. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ 3 raised to 3x plus 2y is equals to 9 raised to xy. So 3 raised to 3x plus 2y, 3 raised to 3x plus 2y is equals to, can I write 3 square equal to 9 and xy is power. So 3 raised to 3x plus 2y is equals to 3 raised to 2xy. So we get our second equation 3x plus 2y is equals to 2xy. Okay, this is our second equation. एक बार चेक कर लिए મને કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે આમાં. ચલો બરાબર જ છે. તો ઇક્વેશન નંબર 1 x plus y equal to 7 and 3x plus 2y is equals to 2xy. Okay, now we are putting our options. Option A, but ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું? Always start with equation 1 because equation 1 is very easy. 7 by 4 and 7 by 2. Okay, so 7 by 4, 2 into 7 by 4 plus 7 by 2 equal to, આપણે 7 આન્સર આવવો જોઈએ. ચાલો અહીંયા 2 એટલે અહીંયા 2 આવી જશે. તો 7 by 2 plus 7 by 2 equals to what? Equals to 14 by 2. 14 by 2 is equals to 7. Okay, so option A satisfy our first equation. Let us check for second equation. Second પણ check કરી લઈએ કે 3x plus 2y એટલે 3 into x. X is equals to what? 7 by 4 plus 2 into y. Y is equals to 7 by 2 is equals to 2xy. 2xy means 2 into 7 by 4 into 7 by 2. Okay, ચલો તો અહીંયા કેટલા થશે? 21 by 4 plus 2 cancel 7 equals to, અહીંયા 2 cancel એટલે 49 divided by 4. ચલો અહીંયા સેમ થાય છે કે નહીં? કે 7 4s are 28. 21 plus 28 divided by 4 is equals to 49 by 4. Okay, chalo, so 21 plus 28 equals to 49. 49 by 4 equals to 49 by 4. So option A satisfy our both the equations. So option A is correct option. પણ મને હજી આ option પણ લાગે છે 2 and 3 આપણે ચેક કરી લઈએ. B option 2, 3. Okay, option B 2, 3. X equals to 2, y equals to 3. કારણ કે અહીંયા તમે જો તો 2 2s are 4, 4 plus 3 7 એટલા માટે એવું લાગ્યું. બાકી ઇક્વેશન એવા નથી લાગતા. 1 2 1 3 પોસિબલ નથી. ચાલો અહીંયા ટ્રાય કરીએ. તો ઇક્વેશન 1 તો સેટિસ્ફાય થઈ જ ગયું. 2 into 2 plus 3 is equals to 4 plus 3 and 4 plus 3 equals to 7. Okay, now equation number 2, 3x plus 2y. So 3 into 2 plus 2 into 3 is equals to 2xy. 2 into 2 into 3. So 3 2s are 6 plus 3 2s are 6 is equals to 12. આવે છે અહીંયા 2 2s are 4, 4 3s are 12. So there are two answers. Option B also satisfy our both the equations. So our this question has two options, two right options, option A and option B. Option A and option B are correct option. It satisfy our equation 1, 2 and 1 both the equations. Question number 41. Chalo, compared to 40 it is very look like very easy question.
Solving 9 raised to x is equals to 3 raised to y and 5 raised to x plus y plus 1 is equals to 25 raised to xy. चलो थोड़ो easy लागे છે આ question because 9 raised to x is equals to 3 raised to y. Okay, 9 raised to x means 9 raised to 3 raised to 2 equal to 9 થઈ ગયું અને x તો છે જ તે, તો 3 raised to 2x 3 raised to 2y base is equal, so we can write 2x is equals to y or y is equals to 2x. This is our equation number 1. Okay, now try equation number 2. 5 raised to x plus y plus 1 is equals to 25 raised to xy. Okay, so 5 to power x plus y plus 1 is equals to 5 square equal to 25 and xy to છે તે xy. So base again also equal, so our equation is x plus y plus 1 is equals to 2xy. Say this is our equation number 2. Okay, now satisfy these two equations, satisfy both the equations with options. We are trying option A. Option A is x equals to 1 and y equals to 2. ચાલો તો ઓબ્વિયસલી આન્સર આવી ગયો, એમનામાં ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ x y is twice of x બરાબર છે, તો કે y જે છે x કરતાં ડબલ હોવો જોઈએ, તો x1 તો y2, તો આ બી ઓપ્શનમાં તો 0 1 પોસિબલ જ નથી, અહીંયા 0 3 પોસિબલ, ઇટ ઇઝ થ્રાઇસ, સો ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ. એમનામાં આન્સર આપણને મળે છે તો પણ સેટિસ્ફાઈ કરી દઈએ. ચાલો 2x એટલે 2 into 1 equal to 2 આવી ગયું, y equal to 2, 2 equals to 2, satisfy our first equation. Second equation, x plus y plus 1, so x is equals to 1 plus y is equals to 2 plus 1 equal to 2xy, 2xy is equals to 1 into 2. તો આમાં પણ તમે જો 4 equal to 4, LHS equals to RHS means option A is correct for both the equations. Option A is our answer. 42 number, solving 9x plus 3y minus 4z equals to 3x plus y minus z equals to 0 and 2x minus 5y minus 4z equals to minus 20. Following roots are obtained. Okay, see these equations are given with 3 variables. Okay, चलो तो आने આપણે સોલ્વ ન કરાય, ઓબ્વિયસલી ઓપ્શન પુટ કરાય, તો क्या ऑप्शन थी जવું જોઈએ, તો કે ઓલવેઝ સેકન્ડ ઇક્વેશન થી જવાય, કારણ કે 0 બરાબર છે, 0 આવી જતો હોય તો આપણે ચેક કરી લઈએ કે 2 plus 3 5, 5 minus 4 0, તો ઓપ્શન એ તો આવે જ નહીં. ઓપ્શન બી 1 plus 3 4, 4 minus 4 equal to 0, ઓપ્શન બી is possible. અહીંયા ચેક કરો 1 plus 2 3, 3 minus 3 is also 0. ચાલો નન ઓફ ધીસ નો તો કોઈ ઓપ્શન નથી, તો કે બી કે સી માંથી એક આન્સર હોઈ શકે, બરાબર છે. ચાલો તો આપણે 1 by 1 ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ. ફર્સ્ટ ઇક્વેશન તો આ બંનેથી સેટિસ્ફાઈડ જ છે, તો પણ લખી નાખીએ કે x plus y plus z, sorry not z minus z equal to 0. Okay, we are trying option B. પહેલા B લખી નાખીએ, B option 1 3 and 4. Okay, so second equation તો સેટિસ્ફાઈ થાય છે, એટલે આપણે ફર્સ્ટ થી સ્ટાર્ટ કરો. 9x, x is equals to 1 plus 3, y is equals to 3 minus 4, z is equals to 4. Okay, and we need 3, so 9 plus 9 minus 16, 18 minus 16 is equals to 2. તો ઓપ્શન બી જે છે એ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ને સેટિસ્ફાઈ નથી કરતો, તો ઓપ્શન બી ઇઝ નોટ પોસિબલ, સો ઓબ્વિયસલી અવર આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી. ચલો તો પણ ચેક કરી લઈએ આપણે કે સી ઓપ્શન ઇઝ given by 1 2 3. Okay, put in first equation 9 into 1 plus 3 into 2 minus 4 into 3. So we get a 9 plus 6 minus 12. Oh, અહીંયા પણ possible નથી થતું. 9 ones are 9, 3 twos are 6 minus 4 threes are 12. 9x plus 3y. 1 2 3 8. સોરી, આપણે બધું બરાબર જ છે, આન્સર હું 0 વિચારતો હતો બટ 3 છે,
So 9 plus 6 is equals to what? 15. 15 minus 12 equal to 3. We get our right hand side. Okay. Now put in second equation. It already આપણે પહેલા put કરી દીધું છે. તો પણ second equation માં એક વખત put કરી દો તો શું થશે? કે x plus y plus z એટલે 1 plus 2 minus 3 equals to 0. ચાલો એ પણ ઓકે છે. Now equation number 3. 2x 2 into 1 minus 5y, y equal to 2 minus 4z, z equal to 3. It is equals to 2 minus 10 minus 12. Okay, so it is minus 20. 22 minus 2 equal to minus 20, and we need minus 20. So option C satisfy our all three equations. So answer is option C. Question 43. X plus 2y plus 2z equals to 0, 3x minus 4y plus z equals to 0, x square plus 3y square plus z square equal to 11. Following roots are obtained. चलो तो आमा आंसर थोड़ा विचित्र है कि 2 1 minus 2 and minus 2 minus 1 2. Only see option C 2 1 minus 2 only. એટલે આમાં એક જ આન્સર આવતો હોય, આ પોસિબલ ન હોય. જો આ બંને પોસિબલ હોય તો ઓપ્શન એ એક જ પોસિબલ હોય તો ઓપ્શન સી. એવી જ રીતે બી અને ડી આપેલા છે. ચાલો તો આપણે ઓપ્શન એ થી ટ્રાય કરીએ. ઇઝીએસ્ટ ઇક્વેશન ક્યુ છે? તો કે બધા ઇઝી છે થર્ડ સિવાય. ચાલો તો આપણે ઓપ્શન એ ટ્રાય કરીએ. ફર્સ્ટ વી આર ટેકિંગ x equal to 2, y equal to 1 and z equal to minus 2, and putting in first equation 2 plus 2y, 2 into 1 plus 2z, 2 into minus 2, and we need 0. So 2 plus 2 minus 4, it is equals to 0. Okay, option A satisfy first equation. Let us try for second equation. 3x, x equals to 2 minus 4y, y equals to 1 plus z, z equals to minus 2. 3 2s are 6, 6 minus 4 minus 2 equals to 0. Okay, equation second is also satisfied by option A. Now try for equation 3. X square, x is equals to 2, 2 square plus 3y square, 3 into 1 square plus z square, z is equals to minus 2 square equals to 4 plus 3 plus 4. Okay, 4 plus 4 8, 8 plus 3 is equals to 11. ચાલો તો 11 આન્સર આવે છે. તો કે યસ 11 આવે છે. મીન્સ ઓપ્શન એ આટલું જે છે આપણું હાફ ઓફ ઓપ્શન એ સેટિસ્ફાય અવર ઓલ થ્રી ઇક્વેશન્સ. હવે આ પણ ટ્રાય કરી જ લેવી જોઈએ ને આપણે. ચાલો તો એની ટ્રાય કરીએ આપણે કે ભાઈ ઇક્વેશન 1 x equal to, હવે કેટલા લઈશું આપણે? x is equals to minus 2, y is equals to minus 1, z is equals to 2. Okay, now put in first equation x minus 2 plus 2 into y minus 1 plus 2 into z 2. Okay, so it is equals to minus 2 plus 4 equals to 0. So first equation satisfied by second option of A. Okay, now choose second equation. 3x, 3 into minus 2 minus 4y, minus 4 into y, y is minus 1 plus z, z is equals to 2 equal to minus 3 minus plus 4 plus 2. So 6 minus 3 second માં 0 આવે છે, અહીંયા minus 6 આવે, બરાબર જ છે, minus 6. So 6 minus 6 equals to 0. Okay, second also satisfied. Now third equation, try third equation. Equation number 3. X square means minus 2 square. Y square means minus 1 square. Plus z square means 2 square equals to 4 plus 1 plus 4. 4 plus 1 plus 4. 8 plus 1 equal to 9 આવે છે. Minus 2 square plus અહીંયા જ ભૂલ કરી મેં 3y square છે એટલે 3 into 1 square 1
So 8 plus 3 equal to 11. Okay. So the option A satisfy. Option A satisfy or all three equations. So answer is option A. Question number 44. Okay. And now question number from question 44. Cubic equations are started. Solving x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0. We get the following roots. Okay. We have lots of method of solving cubic equation, but હું તમને અત્યારે ત્રણ મેથડની વાત કરું છું. ફર્સ્ટ તો કે બધાને આવડે છે પુટિંગ ઓપ્શન્સ. બધા ઓપ્શન પુટ કરીને ચેક કરી લો. એ બેસ્ટ મેથડ તમારા માટે. ઓકે, ચલો ઓપ્શન તો બધાને પુટ કરતા ફાવશે તે, તો બાકીની હું બીજી બે મેથડ તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. અગાઉ મેં સોલ્વ કરાવ્યું છે આ રીતે કે આપણે સપોઝ કરી લઈએ. આમ તો ડાયરેક્ટ કરવાની જરૂર છે, પણ તમને મેથડ થ્રુ શીખવાડી દઉં કે fx is equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Okay, first putting x equals to 1. આમ ટ્રાય કરવાની પ્લસ 1. જો અહીંયા આપણે મેક્સિમમ 3 સુધી જાય છે ને, તો +1 -1 +2 -2 +3 -3 આમાંથી આન્સર મળી જ જાય તમને. આપણે 1 પુટ કરીએ છીએ. જો 0 આવી જાય તો આપણે શું કરવાનું આગળ કહો. 1 cube 1 minus 6 into 1 square 6 plus 11 minus 6. It is equals to 0. Okay, that means 1 x plus 1 x minus 1 is one of the factor. એટલે x minus 1 ક્યાંક એક ફેક્ટર આવતો હશે, એટલે x ની વેલ્યુ 1 આવે એવો આપણો પોસિબલ આન્સર છે B અને C. ઓકે, ચાલો તો હવે આને સોલ્વ કઈ રીતે કરવાનું. તો કે ભાઈ રાઇટ ડાઉન coefficients of x. X cube coefficient 1 minus 6 11 and minus 6. આ સિવાયની ઘણી બધી મેથડ છે, પણ આપણે અત્યારે આ તમને ઇઝી લાગશે. આના પછીની એ પણ ઇઝી લાગશે. ઓકે, પુટ હિયર 1. પુટ 0 under 1. 0 plus 1 equal to 1. 1 ones are 1. Minus 6 into 1 minus 5. Minus 5. 1 into minus 5 it is minus 5. કેટલા વધ્યા 6. 6 ones are 6. તો લાસ્ટમાં 0 આવવું જોઈએ. આપણા ફેક્ટર્સ આવા થશે. આ ફેક્ટર ફર્સ્ટ લેવાનો, જે સાઇન હોય એની ઓપોઝિટ સાઇન, x minus 1, અને આ થશે x ક્યુબ છે ને તો સ્ક્વેરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. સ્ક્વેર હોય તો ક્યુબ એક્સથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, 1 ડિગ્રી ઘટાડીને લખવાનું. તો આ થશે x સ્ક્વેર minus 5x plus 6 and equal to શું આપેલું છે 0. ઓકે, now again factors x minus 1, x square minus 5x plus 6. Factors are x minus 3 and x minus 2 equals to 0. Okay, compare with 0, we will get x is equals to 1, 2 and 3. So option B is correct option. ચલો B આન્સર સાચો આવે છે, પણ આ થોડીક લેન્ધી પડે કદાચ તમને. ચલો આના કરતાં પણ આપણે ઇઝી મેથડ શીખીએ. ક્વેશ્ચન આ રીતે છે આપણો, x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0. એક વાર ચેક કરી લઈએ. x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0. ચાલો, see last term is 6 and factors of 6 are respectively 1, 2, 3 and 6 itself. Okay, focus on second term and last term. Okay, 6 na factors find karo. Okay, 1, 2, 3 and 6. But find 3 terms whose product is negative 6. તો આ 6 તો આવવાનો જ નથી, એટલે એમને નીકળી ગયો. ચલો આ ત્રણને એવી રીતે આપણે ગોઠવવાના છે કે પ્રોડક્ટ કેવી આવે, તો કે ભાઈ માઇનસ આવે. તો -1 into 2 into 3 આ એક પોસિબિલિટી છે. એક પોસિબિલિટી આ છે -1 into -2 into -3. એક આ પોસિબિલિટી છે, એક આ પોસિબિલિટી છે 1 into 2 into -3. ઓકે, ત્રણ પોસિબિલિટી છે. તો આપણને ખ્યાલ છે કે 1, 2, 3 આન્સર આવે છે, એટલે આ વેલ્યુ પિક કરીએ. અથવા તો ખ્યાલ કઈ રીતે આવે કે ભાઈ આપણે આ ત્રણ વેલ્યુ, લાઈક અત્યારે હું આ જ સિલેક્ટ કરું છું, આ જ આપણો આન્સર છે. એટલે
અને એને વેરીફાઈ કઈ રીતે કરવાનું? જો આ 11 કાંઈ કામના નથી, પણ આના ઉપરથી આપણે 11 મેળવીએ. -1 -2 -3. ચાલો આ બેને મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થયું? માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 2 1 2, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 3 2 6, અને આને મલ્ટીપ્લાય કરો તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 3 1 3, ટોટલ કરો 3 + 6 9, 9 + 2 11, પ્લસ 11 આવી ગયો એટલે આપણો આન્સર શું આવે? -1 -2 -3. જે આન્સર આવ્યો ને એની સાઇન ઓપોઝિટ કરી નાખવાની, 1 2 3, ધેટ્સ ઓલ. ચાલો ઓપ્શન પુટ કરવા કરતાં પણ આ ઝડપથી અને ઇઝી થશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? લાસ્ટ ટર્મના ફેક્ટર્સ અને મિડલ ટર્મ વેરીફાઈ કરવાની. ફેક્ટર્સ ઘણા બધા આવશે, બટ મિડલ ટર્મ વેરીફાઈ કરવાની. તો આગળના બધા જ સમ હવે આપણે આ મેથડથી સોલ્વ કરશું. સોલ્વિંગ x³ પ્લસ ક્વેશ્ચન નંબર 45. સોલ્વિંગ x³ પ્લસ 9x² minus x minus 9 equals to 0. We get the following roots. ઓકે, ચાલો તો હમણાં જે રીતે આપણે કર્યું તે પહેલા ક્વેશ્ચન લખી લઈએ. x³ પ્લસ 9x² minus x minus 9 equals to 0. ઓકે, ક્યુબિક ઇક્વેશન છે. તો આપણે લાસ્ટ ટર્મ શું છે? લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ ગિવન બાય 9 અને મિડલ ટર્મ સેકન્ડ ટર્મ ઓલ્સો 9. ચલો તો 9 ના ફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરો. તો 9 ના ફેક્ટર્સ શું આવે? કે 1 3 પછી 4 5 6 નહીં 7 8 9. ચલો 3 ફેક્ટર આવ્યા, 1 3 9. But see, in cubic equation we need 3 values. ઓકે, 3 વેલ્યુ જોઈએ. તો આપણે અહીંયા ટોટલ 9 લાવવા માટે 9 તો પોસિબલ જ નથી, બરાબર છે? એટલે 9 ને રિમૂવ કરી દઈએ. તો હજી શું એડ કરવું પડે? તો કે 1 હજી એક આપણે એડ કરી શકીએ. ઓકે, 1 1 and 3. ના, 9 પણ આવી શકે, એટલે 1 3 and 9. ચલો તો પ્રોડક્ટ ઓફ 3 નંબર્સ, પ્રોડક્ટ ઓફ 3 નંબર્સ ઇઝ 9. આ 3 નંબર જ છે, ત્રણેયની પ્રોડક્ટ કરીએ તો 27 થઈ જશે. તો અહીંયા હજી એક એડ કરી દઉં છું 1, બરાબર ને? એકનો એક ફેક્ટર બીજી વખત યુઝ થઈ શકે. તમે 9 પણ એડ કરી શકો, 3 પણ એડ કરી શકો, બટ ઓપ્શનમાં 9 ને 1 જ આપ્યા છે, એટલે આપણે 3 નું કંઈ કામ નથી. તો 1 × 1 × 1 ઇક્વલ ટુ 9 થઈ ગયું. 1 × 1 × 1 ઇક્વલ ટુ 9. આપણે સાઇન કઈ જોઈએ છે? તો કે +9, સોરી 9. તો આપણો આન્સર શું થશે? 119. ઓકે, ચલો 119 માં -1 આવે છે કે નહીં ચેક કરવું પડે આપણે. ન આવતું હોય તો હજી આપણે સુધારો કરવો પડશે. ચલો તો કે 1 × 1 કરો તો કેટલા આવે? 1 1 × 9 તો 9 આવે, અને અહીંયા 9 × 1 એટલે ક્યાંક આપણે હજી માઇનસ સાઇન કરવી પડશે. તો એક બીજી પોસિબિલિટી આપણે વિચારીએ કે આમ કરીએ તો -1 × 1 × -9 ઇટ ઇઝ ઓલ્સો 9, બરાબર ને? કારણ કે માઇનસ માઇનસ બે વખત પુટ ન કરાય 1, એટલે એક વખત -1 માઇનસ. ચલો હવે જો તો 9 -9 × -1 ઇક્વલ ટુ 9 પ્લસ થઈ ગયું, આવી ગયું. ચલો ચેક કરીએ પ્રોડક્ટ. -1 × 1 × -9. ઓકે, ચલો તો હજી એક બીજી પોસિબિલિટી છે, આ ચેક કરીએ. ન થાય તો મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને ચેક કરી લઈએ. ચલો 1 × 1 -1, 1 × 9 -9, 9 × -1 × -9 ઇક્વલ ટુ 9, +9 -9 કેન્સલ, -1 લેફ્ટ. ચાલો -1 આપણે જોઈએ છે, આન્સર આવી ગયો આપણો. તો આન્સર શું થશે આપણો? તો કે x ઇક્વલ્સ ટુ ઓપોઝિટ સાઇન લઈ લેવાની. -1 becomes +1, 1 becomes -1 and -9 becomes +9. તો આપણો આન્સર શું થશે? x is equals to +or -1, 9. ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. હજી એકવાર ચેક કરી લઈએ, આમાં બીજું કઈ ઓપ્શન રહેતું નથી ને. -1 × -1 તો થશે નહીં. ચાલો આજ બરાબર ઓપ્શન છે -1, 1 + 1 - and 9. ઓકે, question number 46. It is being given that one of the root is half the sum. See, one of the root is half the sum of the other two. Solving x³ - 12x² plus 47x - 60 equals to 0. We get the following roots. चलो तो
આપણે સોલ્વ કરીએ તો આમાં તો ઘણામાં એવું લાગે છે મને કે ભાઈ વન રૂટ એટલે ક્યુ રૂટ આપણે કીધું નથી ફર્સ્ટ સેકન્ડ કે થર્ડ કે વન રૂટ ઇઝ હાફ ધ સમ ઓફ અધર ટુ. ચલો આપણે અહીંયા જોઈએ ઓપ્શન એ ચેક કરીએ તો વન રૂટ ઇઝ 2, હાફ મીન્સ 1/2, સમ ઓફ અધર રૂટ્સ 1 + 3, તો આ બેમાં આવે છે ઇક્વલ્સ. અહીંયા પણ તમે શો કરી શકો 4, 3 + 5/2 બરાબર છે. અહીંયા થાય છે એવું 3, યસ બધામાં થાય છે. તો આપણે આ સેન્ટેન્સ ઉપરથી કોઈ કન્ક્લુઝન નહીં નીકળે, આપણે સોલ્વ કરવું પડશે. x³ - 12x² + 47x - 60 = 0. ઓકે, ચલો તો 60 ના ફેક્ટર્સ આપણે બધા ઘણા બધા આવે 1 2 3 4 5 ઘણા બધા આવશે, બટ આમાં યુઝ ક્યાં થશે 1 2 3 4 5 સુધી યુઝ થશે ને. આપણે એ જ ફેક્ટર લઈએ 1 2 3 4 and 5. okay, see we need product 60, product -60 and sum -12. product -60 આવી જોઈએ આ પ્રોડક્ટ, અને આ શું દર્શાવે આપણને સમ. ઓકે, ચલો તો -60 પ્રોડક્ટ લાવવા માટે આપણે સાઇન માઇનસ પ્લસ કંઈક તો કરવું પડશે ને આમાં. તો પહેલા તો 4 3s are 12, 12 5s are 30, 12 5s are 60, 3 4 5 બહુ ક્લિયરલી મળે છે આપણને, બરાબર છે. બટ ત્રણેયનો ટોટલ -12 નથી થતો, એટલે આપણે આમ કરીએ તો -3 × -4 × -5. નાવ ચેક -3 + -4 એટલે -7 -7 + -5 = -12 and -3 -4 -5 ત્રણેયને મલ્ટીપ્લાય કરો તો -60 આવી ગયું. ચલો તો આ આપણા માટે કરેક્ટ છે. હવે ચેક કરી લઈએ સાચું છે કે ખોટું. તો ચેક કરવા માટે શું કરવાનું -3 -4 -5. ઓકે, આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો, આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો, આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો, પછી બધાનો ટોટલ કેટલો આવવો જોઈએ 47. ચલો -12, અહીંયા -+ 20, અહીંયા -+ 5 3s are 15, તો 15 + 20 + 12 તો પહેલા તો 30 40 એમ નામ થઈ જાય 47. આવી જો આન્સર 47. તો આન્સર આવશે -1 -3 -4, બટ એની સાઇન કેવી કરી દેવાની ઓપોઝિટ, એટલે 3 4 5 is our answer. Option B is correct option. Question 47. Solving x³ plus 3x² - x - 3 = 0. Given the roots are in arithmetic progression. ચલો arithmetical progression હોય તો શું આવે, તો કે ભાઈ 1 2 3 આવે, બરાબર. એક તો આ પોસિબલ છે, અને બીજું પોસિબલ છે માઇનસ, આ પણ એરેથમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં છે, બધા એરેથમેટિક પ્રોગ્રેશનમાં છે. એટલે કોઈ આપણે લોજિક નહીં ચલાવી શકીએ, આપણે સોલ્વ કરવું જ પડશે. તો x³ plus 3x² minus x minus 3 equals to 0. ઓકે, ચલો આ શું છે પ્રોડક્ટ, આ શું છે સમ. ઓકે, now find three numbers, find factors of 3, last termના factors. ઓકે 1 and 3. તો આમાં આપણે 1 પણ એડ કરી શકીએ અને 3 પણ એડ કરી શકીએ, પણ 3 એડ નહીં કરીએ કારણ કે 3 3s are 9 થઈ જાય, એટલે 1 હું એડ કરી દઉં. વી નીડ એટલીસ્ટ 3 નંબરો, 3 નંબર તો જોઈએ, પરફેક્ટ 3 નંબર જ જોઈએ. ચલો તો પ્રોડક્ટ આપણે પ્લસ જોઈએ છે ને, પ્રોડક્ટ માઇનસ જોઈએ છે ને સમ પ્લસ જોઈએ છે, +3 જોઈએ છે. તો આમ થાય ને એક -1 +3 +1 = +3 સમ થઈ ગયો. પ્રોડક્ટ જો -1 × 3 -3 × 1 3. ચાલો તો આ બરાબર જ છે. હવે ચેક કરી લઈએ કે આ મિડલ ટર્મ આપણી આપે છે કે નહીં. તો શું કરવાનું, તો કે ભાઈ -1 3 1. ચાલો આ બેને મલ્ટીપ્લાય કરો પહેલા, તો -3, ત્યાર પછી આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું આવે 3, અને આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો તો -1. તો 3 3 કેન્સલ આઉટ, -1 આવી ગયું, -1 અહીંયા -1. સો અવર આન્સર ઇઝ -1 3 1 નહીં, એની સાઇન ચેન્જ કરો. તો -1 પહેલા લખીએ, -1 3 becomes -3 and 1, બરાબર. તો આન્સર આવો આવશે -1 -3. વેઇટ, સો અવર આન્સર ઇઝ ઓપ્શન
C. Option C is correct answer. Option C. Okay, now question number 48. Solve x cube minus 7x square plus 14x minus 8 equal to 0 given that the roots are in geometrical progression. બટ બધા geometrical progressionમાં જ છે એટલે આપણે એ ચેક નહીં થાય. આપણે સમ જ સોલ્વ કરીએ કે x ક્યુબ minus 7x square plus 14x minus 8 equals to 0. ચાલો આ શું છે? પ્રોડક્ટ minus 8 અને સમ કેટલો થવો જોઈએ? minus 7. ઓકે, so write down factors of 8. 1 2 4 8. હવે આપણે સમ 8 જોઈએ છીએ એટલે 8 તો આવશે જ નહીં. બીજી વસ્તુ કે ભાઈ આમાં ક્યાંય આપણને 8 આપ્યું નથી, બરાબર, એટલે 1/2 વાળા ઓપ્શન તો એમનામ જ નીકળી જશે. 1/2 ઓપ્શનની આપણે કોઈ જરૂર નથી. ચાલો તો હવે આપણે ચેક કરીએ કે 1 2 4 ને એવી રીતે અરેન્જ કરો કે જેની પ્રોડક્ટ આવે -8. એ તો થઈ જશે, ગમે તે એકમાં માઇનસ કરી નાખો, પણ સમ થવો જોઈએ -7 થવો જોઈએ. તો ઓબ્વિયસલી આપણે શું સિલેક્ટ કરવું પડે? -1 -2 -4. એટલે -1 -2 -4 સમ -7 થઈ ગયો. મલ્ટીપ્લાય કરો તો -8 આવી ગયું. યસ. ચાલો તો ચેક કરી લઈએ આપણે કે ભાઈ 14 આવે છે કે નહીં મિડલ ટર્મ આપણી. તો કે -1 ઇન્ટુ આપણે સોરી આ રીતે નથી મેં તમને કરાયું, -1 -2 -4. ઓકે, ચાલો -1 ઇન્ટુ -2 પ્લસ 2, -2 ઇન્ટુ -4 8 and -1 into -4 is equals to 4. Okay, 4 plus 8 12, 12 plus 2 14 આવી ગયો આન્સર. તો આનો આન્સર જે આપણે આવી ઓપોઝિટ સાઇનમાં લઈ લેવાનો. તો x equal to 1 2 and 4 and it is given in option B. Option B is correct option. 49 number, solve x cube minus 6x square plus 5x plus 12 given that the product of two roots is 12. ચાલો એમાં હવે આપણે કંઈક પડવું જ નથી, બરાબર છે. ટુ રૂટ્સ ગમે તેની બેની પ્રોડક્ટ 12 થવી જોઈએ. તો અહીંયા 4 3 12 આવે છે, અહીંયા 12 આવે છે, અહીંયા 12 આવે છે, અહીંયા 12 આવે છે, બરાબર. એટલે એમાં આપણે પડવાની જરૂર નથી, સીધો સોલ્વ કરીએ. એક્સ ક્યુબ માઇનસ 6x સ્ક્વેર પ્લસ 5x પ્લસ 12 ઇક્વલ્સ ટુ 0. ઓકે, ચાલો આ શું છે? તો કે ધીસ ઇઝ સમ ઓફ રૂટ્સ and this is product. Okay, find three numbers, find factors of 12. Okay, 1 2 3 4 6 and 12. Okay, સમ આપણે 6 જોઈએ છે એટલે 12 ને લઈશું નહીં. 12 ઓપ્શનમાં પણ ક્યાંય નથી. ઓકે, 6 ઓપ્શનમાં છે એટલે રાખીએ આપણે. ચલો તો હવે પ્રોડક્ટ આપણે 12 થવી જોઈએ એટલે બધા પ્લસ મૂકી શકીએ, પણ અહીંયા નેગેટિવ છે એટલે બધા માઇનસ પણ લેવા પડે. તો આપણે આ રીતે કરીએ તો થાય 1 3 4. ચાલો 1 3 4 ને લઈએ. 1 3 4. 1 2 6 પણ એક પોસિબિલિટી છે, બરાબર છે. 1 2 6 1 2 6. હવે પછી આની સાઇન પછી ચેન્જ કરીએ. આપણે અત્યારે ફર્સ્ટ આને અરેન્જ કરીએ છીએ તો કે +12 તો આવી જાય પ્રોડક્ટ. હવે આપણે ટોટલ -6 લાવવાનો છે. તો આ કેટલા થયા? 7. એટલે ઓબ્વિયસલી અહીંયા માઇનસ પુટ કરવું પડે, બરાબર છે. પહેલા આન્સર ચેક કરીએ, આ ન આવે તો આપણે સેકન્ડ આન્સર ચેક કરીએ. ઓકે, ચાલો તો કઈ રીતે ચેક કરીએ છીએ આપણે? -1 3 4. આનો ટોટલ કેટલો થવો જોઈએ? 5 આવવો જોઈએ ને. તો -3 12 and -4. ચલો તો 12 -7 is equals to +5 આવી ગયો. તો આપણો આન્સર જ આ છે. તો આન્સર શું આવે? ઓપોઝિટ સાઇન x is equals to 1 આપણે -1 આમ પણ પોસિબલ છે કારણ કે 1 -3 -4 ક્યાંય નથી આપ્યું એટલે બીજી પોસિબિલિટી આવી પણ છે. 1 into -3. યસ, ભૂલ આપણી જ છે. સમ અહીંયા પ્લસમાં આવે છે ને એટલે આપણે ઊંધું કરવાનું છે. અહીંયા શું લેવાનું છે? -3 -4 એટલે -7 -7 + 1 -6, બરાબર. આપણે ભૂલ થઈ અને અહીંયા આવશે 12 માઇનસ પ્લસ આવી ગયું. અહીંયા આપણે પુટ કરીને ચેક કરી લઈએ. આવી જશે -3, આ -4, આ +1 એટલે -3 12
અને અહીંયા +4 આવશે, 4 સોરી -4 -4 into 1, so -3 -4 -7 + 12 5, ચાલો 5 તો મળી ગયો આનાથી, એટલે આપણો આન્સર આ થશે 1 -3 4, બટ આપણે આન્સરમાં શું કરવાનું, ઓપોઝિટ સાઇન, -1 3 4, તો એ ક્યાં આવે છે, ઓપ્શન બી. ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. Question number 50, and this is last question of this exercise, અને આ યુનિટમાં મેટ્રિક્સની એડિશનલ ક્વેશ્ચન બેંક નથી આપેલી, બરાબર છે, એટલે આપણે આ સમ કરીએ એટલે સેકન્ડ ચેપ્ટરની એડિશનલ ક્વેશ્ચન બેંક કમ્પ્લીટ થશે. Solve x³ - 5x² - 2x + 24 = 0 given that two of its roots being in the ratio 3:4. ચાલો આમાંથી કોઈ પણ 3:4 માં આવવા જોઈએ, તો બધામાં તમને દેખાશે, જો આ 3:4 છે, આ 3:4 છે, આ 3:4, આ 3:4, એટલે આપણે કોઈ આન્સર આના ઉપરથી મેળવી શકીએ નહીં. ચલો તો આપણે સોલ્વ કરીને ટ્રાય કરીએ. Our question is x³ - 5x² - 2x + 24 = 0. ચાલો તો આ શું છે, સમ, and this is product of three numbers. Okay, find the factors of 24. ચલો તો 1 2 3 4 6 પછી શું આવે 12 and 24, બરાબર છે, બટ વી નીડ સમ -5, અને બીજું ઓપ્શનમાં તમે જો 4 સુધી જતું છે, એટલે 6 12 24 આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. ચલો અરેન્જ 1 2 3 4 કે જેથી સમ -5 થાય અને પ્રોડક્ટ 24 થાય. ચલો તો હું નંબર આપણે લઈશું 2 -3 અને -4. ચાલો બીજા નંબર પણ પોસિબલ છે, આ ન મળે તો આપણે બીજા ચેક કરીએ. તો 2 × -3 × -4 -, +4 3 12 12 2 24 પ્રોડક્ટ આવી ગયું. ટોટલ કરો 2 -3 -1 -1 -4 = -5. ચાલો આ તો અત્યારે આપણું ક્લીન છે. હવે કદાચ ન મળે તો આપણે સાઇન ચેન્જ કરશું, -2 +3 એવી રીતે, બરાબર ને. તો અત્યારે પહેલા આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણો આન્સર સેટિસ્ફાય થાય છે કે નહીં. કે 2 -3 -4, ઓકે, મલ્ટિપ્લિકેશન શું આવી જોઈએ, આપણે -2 લાવવાનું છે, -6, આ શું થાય, -12, અને આ બંનેની મલ્ટિપ્લિકેશન શું થાય, 2 × -4 -8, તો 6 - -6 -8 = -14, -14 + 12 = -2, અને આપણી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, -2, સો ધીસ ઇઝ અવર આન્સર. તો શું કરવાનું, ઓપોઝિટ સાઇન, x -2 -3 નું +3 અને 4. ચલો તો આન્સર ક્યાં આવે છે, -243 ઇઝ ગિવન ઇન ઓપ્શન એ. ચલો તો આ સાથે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરની એડિશનલ ક્વેશ્ચન બેંક કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવી એડિશનલ ક્વેશ્ચન બેંક લઈશું.